नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। બધા વિદ્યાર્થીઓને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ। તમારા બધાનું નવું વર્ષ ખૂબ જ સારું નીવડે એવી શુભેચ્છા। સંસ્કૃત ધોરણ 9 આપણું 12મું પદ્ય જે છે, પદ્ય નંબર 12 सुभाषित सप्तकम एमां आपणे 4 श्लोको भणी गया। 4 श्लोको भण्या था आपणे, जेनी अंदर प्रथम श्लोक में आपणे वात करी थी कि अमुक 5 वस्तुओं जे छे ए धीमे धीमे प्राप्त करवी जोईए। बीजो श्लोक आपणे भण्या था कि जेनी अंदर शूरवीरता, उद्यमशीलता, सारा मित्रों संग आ एवो अखूट खजानो है जेनी चोर चोरी करी सकता नहीं, एवो अखूट खजानो प्राप्त करवो जोईए। पछी आपणे तीजा श्लोकमां भण्या था संगथी बधुं ज सिद्ध थाय छे। चोखाना दाणा होय ए पण जो पोतरानो साथे संग न राखे तो चोखाना दाणा पण उगी सकता नहीं। ये अपने श्लोक में 3 बात थी। एवी रीते आपणे 4 श्लोक में कुदरती वस्तुनी बात करी थी कि वरसादना पाणी जेवुं कोई पाणी नथी होतुं, अनाज जेवुं कोई मीठाश नथी होती, आत्मबळ जेवुं कोई बळ नथी होतुं अने आँखना तेज जेवुं कोई तेज होतुं नथी। एवो आपणे श्लोक नंबर 4 में बात करी थी। हवे आपणे 5मा श्लोक में आपणे आगळ वधीए। श्लोक नंबर 5 शुं कहे छे? 5मो श्लोक जे छे एनी अंदर ए वात करेली छे के विहग एटले पक्षी, पंखी। पक्षी होय ई एक पाख होय अने एक पाख न होय तो ए पक्षी आगळ आकाशमां आगळ वधी शकतुं नथी। थोड़ेक जाए तो नीचे पड़े, कारण के आगळ वधी नहीं सके, कारण के एक पाख होय, एक पाखथी पक्षी क्यारे उड़ी शकतुं नथी। तो एवी रीते विद्वान माणस छे ने, विद्वान माणस जे विद्वान माणस होय ने एनी अंदर अमुक प्रकारना गुण होय। जो ई गुण होय तो ज ई विद्वान कहेवाय। आ विद्वाननी पाखो कई कई एनी पाखो छे। जे पक्षी छे ए पक्षी ने 2 पाख होय तो उड़ी शके, एक पाख वाळो पक्षी उड़ी शकतो नथी। एवी रीते विद्वाननी आ 6 पाखो छे। कई कई? एक सत्य। विद्वान माणस एने कहेवाय जे हमेशा सत्यनो सहारो लेतो होय, असत्य क्यारे बोलतो होय नहीं। એટલે કે સત્ય। બીજું તપ, તપ કરતો હોય। तप करते हो एटले ए पोताना शरीर ने कष्ट आपीने ए ज्ञान प्राप्ति करते हो, ज्ञान प्राप्ति ने महत्व आपतो हो। एटले के सत्य, तप, ज्ञान, आ चौथुं 1 2 3 सत्य, तप, ज्ञान अने અહીંથી શબ્દ છૂટો પડે અહિંસા। हिंसा नहीं, हिंसा लखेलू है पण तमने अ नहीं लिखातो, पण न नी अंदर अ शब्द जे छे ए छुपायेलो छे। एटले के अहींया सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा अने चले विद्वानोने प्रणाम अने सुशीलता, सारू चारित्र्य। चारित्र केवुं होवुं जोईए? सारुं होवुं जोईए। घणीवार आपणे एवा साधुओ जोईए छे, एवा योगीओ जोईए छे, एवा पावा साधुओ जोईए छे आपणे के जेनुं चरित्र खरेखर सारुं होतुं नथी। ज्ञान होय, पोते विद्वान होय पण सारुं चारित्र न होय तो ए पण नकामું છે। आ आ 6 वस्तुओं जे छे ने ए विद्वाननी पाखो छे।
જેવી રીતે એક પાંખવાળું પક્ષી આગળ ઉડી શકતું નથી, એમ આ 6 પાંખો છે, આ 6 માંથી એક વસ્તુ નહીં હોય ને તો વિદ્વાન આગળ વધી શકશે નહીં. વિદ્વાન માણસ એને કહેવાય કે જેની અંદર આ 6 ગુણો રહેલા હોય. એના જીવનમાં આ 6 ગુણો હોવા જોઈએ. જો ફરીવાર બોલું છું, સત્ય, તપ, જ્ઞાન, અહિંસા, અહિંસા અને વિદ્વાનોને પ્રણામ. એટલે કે કોઈ મોટો વિદ્વાન હોય, એનાથી મોટો વિદ્વાન હોય તો એને પ્રણામ કરતો હોવો જોઈએ. અને સારું ચારિત્ર. એવા ઘણા બધા સાધુઓ જે છે, જેમના આશ્રમો ચાલતા, આશ્રમની અંદર એ કામ કરતા, જ્ઞાન આપતા, પણ એમના ચારિત્ર સારા નહોતા. તો આજે એવા ઘણા બધા સાધુઓ ક્યાં છે? જેલમાં છે. ખોટા કામ કરતા હોય, બ્લેકમેલ, કિડનેપ, રેપ, આવા કેસની અંદર એ ક્યાં હોય છે? ત્યારે જેલમાં. મર્ડર સુધીના કેસ પણ હોય છે. આપણે આસારામ, બાબા આસારામ જે છે એ પણ જેલમાં છે. પછી બીજા આપણે હરિયાણાના એક બાબા હતા વચ્ચે. તો એવા ઘણા બધા હોય છે. તો આ 6 ગુણ જે છે એમની અંદર હોવા જોઈએ. સત્ય, તપ, જ્ઞાન, અહિંસા અને વિદ્વાનોને પ્રણામ અને સારું ચારિત્ર. જે આ બધું એટલે કે આ બધા ગુણ, જે આ બધું એટલે કયું? 1 2 3 4 5 અને 6, આ 6 વસ્તુ જાણે છે. જે આ બધું જાણે છે તે જ સાચો વિદ્વાન છે. એને જ વિદ્વાન કહેવાય. આ 6 માંથી એક વસ્તુ ન હોય ને તો એ વિદ્વાન કહેવાય નહીં. જે આ બધું જાણે છે તે વિદ્વાન છે. ખરેખર અહીંયા શબ્દ છૂટો પડે છે, હિ વત્તા એક પક્ષો. હિ એટલે ખરેખર. જે આ બધું જાણે છે તે વિદ્વાન છે. ખરેખર એક પક્ષો એટલે કે એક પાંખ વાળો પક્ષી ન પ્રયાતે આકાશમાં ઉડી શકતો નથી, આગળ વધી શકતું નથી. એક પાંખ વાળું પક્ષી આગળ નહીં ઉડી શકે, એમ વિદ્વાનોની આ 6 પાંખો છે. આમાંની એક પાંખ નહીં હોય એ વિદ્વાન આગળ જઈ શકશે નહીં, એ વિદ્વાન કહેવાશે નહીં. વિદ્વાન માટે આ 6 એની પાંખો સમાન છે. ઓકે, એટલે અહીંયા ખાસ એ વાત કરી છે આપણને કે વિદ્વાન એટલે જ કહેવાય કે આ 6 વસ્તુનું શું કરતો હોય? પાલન કરતો હોય. એ વિદ્વાનોને પ્રણામ કરતો હોય, એનું ચારિત્ર સારું હોય, એની પાસે જ્ઞાન હોય, અહિંસા, કોઈ પણ પ્રકારની હિંસા ન કરતો હોવો જોઈએ, નાના નાના જીવને પણ એ હિંસા ન કરતો હોવો જોઈએ. તપ, જ્ઞાન અને સત્ય. સત્ય મહત્વની વસ્તુ છે. સત્ય જ બોલતો હોવો જોઈએ. જે કરે છે એ બોલતો હોવો જોઈએ. જે બોલતો હોય એ પ્રમાણે જ કાર્ય કરતો હોવો જોઈએ. એને કહેવાય સત્ય. અને કોની પાસે હોવું જોઈએ? વિદ્વાન પાસે હોવું જોઈએ. ફરીવાર કહું છું, ભાષાંતર માટે શ્લોક એકવાર ધ્યાન રાખશો. અહીંયા સત્ય, તપ, જ્ઞાન, અહિંસા અને વિદ્વાનોને પ્રણામ અને સારું ચારિત્ર્ય. જે આ બધું એતાની એટલે આ બધું, જે આ બધું જાણે છે, જે આ બધું જાણે છે તે વિદ્વાન છે. ખરેખર હિ એટલે ખરેખર. ખરેખર એક પક્ષો એટલે એને કહે છે ખરેખર એક પાંખ વાળું પક્ષી ન પ્રયાતે
આગળ વધી શકતું નથી, આગળ ઉડી શકતું નથી, એવી વાત આ 8મા શ્લોકની અંદર કરેલી છે. ઓકે, કમ્પ્લીટ. હવે આપણે જઈએ છીએ આગળ શ્લોક નંબર 6. શું કહે છે શ્લોક નંબર 6? શ્લોક નંબર 6 શું કહે છે? તો આ શ્લોકો ખાસ એ વાત કરે છે કે દુનિયામાં કંઈ અશક્ય છે નહીં, તમે બધું જ કરી શકો છો. બસ માણસે એના માટે શું કરવું પડશે? મહેનત કરવી જોઈએ. બધું શક્ય છે. ઓલો આપણે કહીએ ઇંગ્લિશમાં નથિંગ ઇમ્પોસિબલ ઇન ધ વર્લ્ડ. દુનિયામાં કંઈ અશક્ય છે જ નહીં, પણ એ અઘરું હોય છે, અશક્ય નથી હોતું. તમે બધું જ કરી શકો છો. આઈ કેન ડુ, હું કરી શકું છું, આવો વિચાર લઈને જે માણસ ચાલતો હોય ને એના માટે બધું જ શક્ય છે. નેપોલિયન બોનાપાર્ટ જે છે એવું કહેતો હતો કે મારી ડિક્શનરીમાં અશક્ય નામનો શબ્દ જ નથી. એટલે કે હું એવું માનતો જ નથી કે કંઈ અશક્ય હોય. માણસ બધું જ કરી શકે છે. અહીંયા એવું જ કહે છે, પણ એ કરવા માટે તમારી અંદર ઉત્સાહ હોવો જોઈએ કે હું કેમ ન કરી શકું, મારાથી આ કામ થાય જ, નો શું લેવા થાય. ટ્રાય એન્ડ ટ્રાય વિલ બી સક્સેસ. ટ્રાય કરશો ચોક્કસ સફળતા મળશે. પણ તમે બેઠા બેઠા વિચાર કરશો કે ભાઈ આ કામ થઈ જાય, બેઠા બેઠા આ કામ બેઠા થઈ જશે, એ નહીં થાય. એના માટે તમારે ખુદે મહેનત કરવી પડશે. દરિયાના કિનારે બેઠા બેઠા વિચાર કરો કે મોજા બહુ ઉછળે છે, હું સામા કિનારા સુધી નહીં પહોંચી શકું, બહુ જ મોજા ઉછળે, વાવાઝોડું આવે છે, સામા કિનારા સુધી નહીં પહોંચી શકું, તો ક્યારે તમે દરિયોને વટાવી શકશો નહીં, દરિયાના સામા કિનારે જઈ શકશો નહીં. ઓલું છે ને પંક્તિ કે સમુદ્ર કે મોજો से डर कर नैया पार नहीं होती, समंदर के मोजों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. क्यारे तुम्हारी हार नहीं थाय, पण तमारे कोशिश करवी पड़शे. बैठा बैठा विचार करशो तो नहीं थाय. नथिंग इम्पॉसिबल इन ध वर्ल्ड. तो आ एवुं ज कहे छे. बहुत सरस मजानी बात करी छे. अर्थ विस्तार पूछाय, आ श्लोक अर्थ विस्तार में पूछाय छे. खास एमां एक खास आटલું वाक्य समझाओ તમે શું કહેવા માંગે છે. काष्ठा अग्नि जायते मध्यमानाता मथवामां आवता लाकडामांथी पण काष्ठ એટલે શું થાય? લાકડું. લાકડામાંથી પણ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. જો તમે ખૂબ મહેનત કરો ને, તમારામાં મહેનત કરવાની ટેવ હોય તો તમે લાકડામાંથી પણ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી શકો છો. લાકડું હોય, લાકડાને તમે ઘર્ષણ કરો ને તો લાકડામાંથી પણ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય. પથ્થર હોય ને, પથ્થર, બે પથ્થર, જો તમારે મહેનત કરવી જ હોય અને ક્યાંય તમને અગ્નિ ન મળતો હોય, તમે એમ કહો ના મારે ગમે એમ કરીને અગ્નિ જોઈએ જ છે, અહીંયા અગ્નિ ઊભો કરીશ, તો તમે બે પથ્થરને ઘસીને પણ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી શકો. પણ એના માટે મહેનત કરવી પડે, મથવું પડે. મથવામાં આવતા લાકડામાંથી પણ અગ્નિ જન્મે છે અથવા ઉત્પન્ન થાય છે. નો શું થાય? જો ઓલા ડિક્શનરીમાં આપણે જોઈએ, ઓલામાં જોઈએ છે ડિસ્કવરીમાં, ડિસ્કવરી ચેનલની અંદર આપણે ઘણીવાર ઓલા સાહસિકો જે છે એ જંગલમાં નીકળી પડે છે, જેની પાસે કઈ જ વસ્તુ હોતી નથી અને છતાં એ સાહસ કરવા જાય છે અને એ મુશ્કેલીનો સામનો કરતાં કરતાં દરેક વસ્તુ જે ચાહે એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ જંગલની અંદર અગ્નિ પણ ઉત્પન્ન કરે. હારે કંઈ માચીસ કે બાકસ કે કંઈ જ ન હોય છતાં એ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરે છે પથ્થરમાંથી. આદિવાસીઓ પહેલાં જે છે એ આવું કંઈ બાકસ કે એવું કંઈ રાખતા નહોતા, પથ્થરમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કરતા. કરી શકાય પણ મહેનત કરવી પડે.
અશક્ય નથી, મહેનતની જરૂર છે. મથવામાં આવતા લાકડામાંથી અગ્નિ જન્મે છે. જન્મી લાકડામાંથી અગ્નિ જન્મે ન કેમ જન્મે? બીજું, ખન્યમાના, જો લાકડામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય પણ જો તમારામાં ત્રેવડ ન હોય, જો આપણી અંદર કામ કરવાનો ઉત્સાહ ન હોય તો દિવાસળી હોય ને દિવાસળી, એ દિવાસળીમાંથી પણ આપણે અગ્નિ ઉત્પન્ન ન કરી શકીએ. બાકસની દિવાસળી આપણા હાથમાં હોય અને જો આપણામાં શક્તિ ન હોય, એને તાકાત ન હોય આપણામાં, તો આપણે એ દિવાસળીમાંથી પણ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી શકીએ નહીં. અને જો તમારા મહેનત હોય ને કામ કરવાની ત્રેવડ હોય તો લાકડામાંથી પણ તમે અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી શકો. બધી વસ્તુ શક્ય છે, અશક્ય કંઈ જ નથી. આગળ, ખન્યમાના, ખોદવામાં આવતા ભૂમિ તોયમ દદાતી. જો અહીંયા શબ્દ છે ભૂમિ વત્તા તોયમ. તોયમ એટલે પાણી. શું થાય? યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તોયમ એટલે પાણી, જલમ એટલે પાણી, નીરમ એટલે પાણી, વારી એટલે પાણી. સંસ્કૃતમાં પાણી માટે 300 શબ્દો જેટલા છે, 300 સમાનાર્થી. કોઈ ભાષા પાસે નથી. ખોદવામાં આવતા ભૂમિ એટલે કે જમીન તોયમ દદાતી, પાણી આપે છે. જો ક્યાંય તમને પાણીનો સ્ત્રોત નથી મળતો, ક્યાંય પાણીની શક્યતા નથી, ક્યાંય તળાવ કે એવું કંઈ નથી અને તમારે ખૂબ પાણીની જરૂર હોય તો તમે જમીનમાંથી પણ પાણી કાઢી શકો છો. પણ એના માટે શું કરવું પડશે? તમારે એ પાણી પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારી અંદર ઉત્સાહ હોવો જોઈએ, મહેનત કરવાની તાકાત હોવી જોઈએ. ના, હું આમાંથી પાણી કાઢીશ. ખેડૂત છે, આપણે ખેતીમાં જોઈએ છીએ કે પાણી નથી મળતું તો શું કરશે? એ કૂવો ખોદશે. કૂવો ખોદે અને પાણી કાઢે કૂવામાંથી 50 ફૂટ, 60 ફૂટ, હજી નો નીકળું 70 ફૂટ, હજી નો નીકળું 80 ફૂટ, 100 ફૂટ નો સુલા નીકળે. અને એ ગમે એમ કરીને ઊંડો કૂવો ખોદીને પાણી કાઢશે. કારણ કે પાણી નીકળે છે એના માટે તમારે જમીન ખોદવી પડે. અને બેઠા બેઠા તમે વિચાર કરો કે હમણાં જમીનમાંથી પાણી આવે, હમણાં જમીનમાંથી પાણી આવે, એ મેરાય બાદ ન આવે ભાઈ. એના માટે કૂવો ખોદવો પડે, ખાડો કરવો પડે. પેલા ઘણી વાર પડે નદીના કિનારે આપણે જોઈએ છીએ કે આમ ઊંડો ખાડો કરીએ, નદી હોય દૂર, અથવા નદી હતી અને પાણી સુકાઈ ગયું છે તો આપણે એમાંથી પાણી કાઢવું હોય શું કરી શકાય? તો એમાં ખાડો કરી શકીએ. ખાડો કરીને જેમ જેમ ઊંડો ખાડો ખોદતા જઈએ એમ અંદર તળમાંથી શું નીકળશે? પાણી નીકળશે. 2 ફૂટ ખાડો કરો, હજી પાણી ન નીકળ્યું. 3 ફૂટ ઊંડો ખાડો કરો, હજી ન નીકળ્યું. 5 ફૂટ ખાડો કરો, નીકળશે. અશક્ય નથી ખાડામાંથી પાણી નીકળે. જમીન તમને પાણી આપે જ છે, પણ એના માટે તમારે એને ખોદકામ કરવું પડે. સીધું ઉપર પાણી ઉપર આવે ન આવે. આ મોટર નથી અંદર જમીનમાં એ પાણી સીધું ઉપર આવ્યું. મહેનત કરવી પડે. એટલે એવું જ કહે છે, ખોદવામાં આવતા જમીન, ભૂમિ એટલે જમીન, પાણી આપે છે. દદાતી એટલે આપે છે. મથવામાં આવતા લાકડામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. ખોદવામાં આવતા જમીન પાણી આપે છે. પ્રોત્સાહના, જો આવે આ બે ઉદાહરણ હતા. હવે મૂળ વાત કરી. આ બંને શું છે? ઉદાહરણ છે. હવે મૂળ વાત પર ઉત્સાહી માણસો માટે પ્રોત્સાહન, જેની અંદર ખૂબ ઉત્સાહ ભરેલો હોય કંઈક કરવાનો, કે આઈ કેન ડુ, હું કરી શકું છું, મારે તો ગમે થાય પ્રાપ્ત કરવું જ છે. સુનિતા વિલિયમ્સ નક્કી કર્યું મારે ગમે થાય, આકાશમાં એકવાર જવું જ છે મારે, અને આકાશની અંદર હું જઈશ અને રેકોર્ડ બનાવીશ. સુનિતા વિલિયમ્સે રેકોર્ડ બનાવ્યો, સૌથી વધુ સમય આકાશમાં રહી. એને કોઈ પ્રકારનો ડર ન હતો. કલ્પના ચાવલા એવા સાહસિકો હતા. તો ઉત્સાહી માણસો જે હોય છે ને, નાસ્તિ અસાધ્યમ નરાણામ, એટલે કે ઉત્સાહી માણસો માટે, નરાણા માટે મનુષ્યો,
મનુષ્યો એટલે બધા આવી જાય, સ્ત્રી છે કે પુરુષ છે બધા. આપણે ઓલામાં જોયું હતું, પહેલાં તમે સાંભળ્યું હોય, અરુણિમા સિન્હા. અરુણિમા સિન્હા એક એવી છોકરી હતી કે જેને નક્કી કર્યું હતું મારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવો છે, અને પછી સંજોગવશાત એનો પગ કપાઈ ગયો. આકસ્મિક એવી ઘટના બની, એને ચાલુ ટ્રેનમાંથી ફેંકી દેવામાં આવી, એનો પગ કપાઈ ગયો, પણ એને મનમાં અડગ વિશ્વાસ હતો કે મારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવો છે, અને એ પગ કપાઈ ગયો હોવા છતાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કર્યો એને. ખરેખર તો બે પગ જેના સહી સલામત હોય ને એ પણ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડી શકતા નથી, એમની પણ ત્રેવડ હોતી નથી. જ્યારે ઓલી છોકરી જે છે એનો ઉત્સાહ એટલો બધો હતો કે કોઈ પણ ભોગે મારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવો છે બસ, અને એ સપનું એને પૂરું કર્યું એનું. તો એવું જ કહે છે અહીંયા કે ઉત્સાહી માણસો માટે નાસ્તિ અસાધ્યમ. જો આ શબ્દ છૂટો પડે છે એવી રીતે આમ, અસાધ્યમ, નાસ્તિ અસાધ્યમ એટલે કે અસાધ્ય એટલે શું? સાધી ન શકાય એવું, અશક્ય. ઉત્સાહી માણસો માટે નાસ્તિ અસાધ્યમ, કંઈ જ અશક્ય હોતું નથી. પણ એની અંદર શું હોવું જોઈએ? કામ કરવાનો ઉત્સાહ તો હોવો જોઈએ ને. ઉત્સાહ હશે તો તમારા માટે કંઈ જ શક્ય નથી. સારા રસ્તે માર્ગ આરબ્ધા, સારા રસ્તે, રસ્તે એટલે માર્ગ, સારા રસ્તે આરબ્ધા એટલે કે શરૂ કરેલા, શું કરેલા? શરૂ કરેલા. સર્વ યત્ન ફલંતી, બધા જ પ્રયત્નો ફળ આપે છે. તમે સારા રસ્તે કામ શરૂ કરશો તમને ચોક્કસ ફળ મળશે, પણ તમારી અંદર એ કામ કરવાનો શું હોવો જોઈએ? ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. ઉત્સાહ નહીં હોય તો તમારાથી કંઈ જ નહીં થાય, અને ઉત્સાહ હશે તો તમારા માટે કંઈ જ અશક્ય નથી. નથિંગ ઇમ્પોસિબલ ઇન ધ વર્લ્ડ. નાની એવી કીડી હોય ને, કીડી એ પણ એના કરતાં વધારે વજનનો દાણો છે ને એ લઈને ઠેઠ પથ્થર હોય, મોટો પથ્થર એની ઉપર ચડે છે. એ પથ્થર તો એને ખૂબ મોટો પહાડ જેવો લાગતો હોય, કારણ કે કીડીનું કદ કેવું હોય છે? બહુ ઝીણું. એના ઉપર વજન હોય એના કરતાં 3 ગણું વજન હોય, અને એ વજન લઈને પાછી ક્યાં ચડતી હોય? પથ્થર ઉપર. એ પથ્થર એને કેવો લાગતો હોય છે? મોટા પહાડ જેવો. અને છતાં પણ એ કીડી જે છે ને એ પથ્થર ઉપર ચડી બતાવે છે. કારણ કે એની અંદર શું છે? કામ કરવાનો ઉત્સાહ છે. કરોળિયો છે એ તમે જોયું, ઠેઠ ઉપર ચડવું હોય તો એ ઝાડ બાંધીને ઠેઠ ઉપર ચડશે. અશક્ય નથી. એ એકવાર નીચે પડે તો એ હિંમત નથી હારતો, બીજી વાર પ્રયત્ન કરશે. બીજી વાર નીચે પડી ગયો, ત્રીજી વાર પ્રયત્ન કરશે. ટ્રાય એન્ડ ટ્રાય વિલ બી સક્સેસ. દુનિયામાં કંઈ અશક્ય છે જ નહીં માણસ માટે, બધું જ શક્ય છે. પરંતુ એ કાર્ય કરવા માટે એની અંદર જે ઉત્સાહ હોવો જોઈએ ને એ જરૂરી છે. ઓકે, તો ફરિયાળું છે એ ધ્યાન રાખજો ખાસ. મથવામાં આવતા લાકડામાંથી અગ્નિ જન્મે છે, ઉત્પન્ન થાય છે. ખોદવામાં આવતા ખન્યમાના, ખોદવામાં આવતા જમીન પાણી આપે છે. શું આપે છે? પાણી આપે છે. ઉત્સાહી માણસો માટે, કેવા માણસો માટે? ઉત્સાહી માણસો માટે નાસ્તિ અસાધ્યમ, કંઈ જ અશક્ય હોતું નથી. સારા રસ્તે, કેવા રસ્તે? ખરાબ રસ્તે નહીં, સારા રસ્તે શરૂ કરેલા બધા જ પ્રયત્નો શું આપે છે? ફળ આપે છે. ચોક્કસ તમને ફળ આપે છે. પણ તમે સારા રસ્તે કામ શરૂ કરો, તમારી અંદર ઉત્સાહ હોય, બધું જ શક્ય છે, બધું જ થઈ શકે છે. તમને ચોક્કસ સફળતા મળશે, પણ તમે રસ્તો સારો પસંદ કરેલો હોવો જોઈએ. તમારી અંદર મહેનત કરવાનો ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. ના, હું કરીશ, આ કામ કરું જ તેવું ન કેમ થાય? ચોક્કસ સફળ થશો. જીવનમાં પણ આવું છે. તમે નક્કી કરો કે મારે ડૉક્ટર બનવું છે, બની શકશો. મારે આઈપીએસ ઓફિસર બનવું છે, બની શકો. પણ માત્ર વિચાર કરવાથી નહીં, પણ તમારી અંદર એ કાર્ય કરવા માટેનો ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. અથાગ મહેનત કરવાની તમારામાં ત્રેવડ હોવી જોઈએ. ના, નો શું થાય, હું બનીશ, આઈ કેન ડુ, હું આ કામ કરી શકું છું.
કલેક્ટર પણ બની શકું છું, પણ એ બનવા માટે તમારે મહેનત કરવી પડશે. અશક્ય કંઈ છે નહીં, આ શ્લોક એ સમજાવે છે. ઓકે, કમ્પ્લીટ. બોલો પરિવાર જે એકવાર ધ્યાન રાખશો. અહીંયા પરિવાર એક પાછી બોલી જાઉં હું. લાકડામાંથી અગ્નિ મથવામાં આવતા લાકડામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. ખોદવામાં આવતા જમીન પાણી આપે છે. ઉત્સાહી માણસો માટે નાસ્તિ અસાધ્યમ, એટલે કે કંઈ અશક્ય હોતું નથી. સારા રસ્તે માર્ગ અને રસ્તો, સારા માર્ગે સારા રસ્તે આરબ્ધા, એટલે કે શરૂઆત કરેલા બધા જ પ્રયત્નો, જેટલા પ્રયત્ન કર્યો છે બધા જ પ્રયત્નો શું આપે છે? ફળ આપે છે, સફળતા આપે છે. પણ તમારી અંદર ઉત્સાહ હોવો જોઈએ, મથવાની મહેનત હોય, તાકાત હોવી જોઈએ. મથી લઈશું બસ તો. ઓકે, કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા આ શ્લોક જે છે એ પૂરો થાય છે, છઠ્ઠો શ્લોક. હવે આપણે છેલ્લો 7મો શ્લોક બાકી છે એ અહીંયા પૂરો કરી નાખીએ, એટલે આજે આપણો પાઠ પૂરો થઈ જાય. કમ્પ્લીટ. તો 7મા શ્લોક માટે આપણે આગળ વધીએ. શ્લોક નંબર 7 જોઈ લઈએ આપણે. ચલો વિદ્યાર્થી જઈએ આપણે આગળ થોડું 7મો શ્લોકમાં પાઠ અહીંયા પહોંચી છે આપણો. 7મો શ્લોક લઈ લઈએ આપણે. છેલ્લો શ્લોક સુભાષિત સપ્તક આપણું પાઠનું નામ છે, એટલે કે 7 સુભાષિતો. તો આપણો 7મો પાઠ અહીંયા 7મો શ્લોક પૂરો થાય છે, એટલે 7મો 12મો પાઠ આપણો પૂરો થઈએ છીએ. પાઠનું નામ છે સુભાષિત સપ્તક. શું કહે છે આ? હવે કોઈ દીવો હોય, દીવો
બરોબર. દીવો હોય આપણે ઓલો ગુજરાતીમાં કહેવત છે દીપકના બે દીકરા. દીવો હોય ને ના બે સંતાનો હોય. એક દીવો દીપકના બે દીકરા. એક કાળું કરે, એક બધું શું કરે કાળું કરે, એટલે કે એક દીવાનો ભાગ જે છે ને એ ઉપર મેસ ફેલાવે, એટલે કે અહીંયા બધું કાળું કાળું કરી નાખશે. અને એક કરે ઉજાસ, બીજો શું કરશે અજવાળું આપશે, અજવાળું પ્રકાશ. પોઝિટિવ નેગેટિવ. દીવો જે છે એના બે ગુણ છે. એક ગુણ એવો છે એનો કે પ્રકાશ આપશે, પ્રકાશિત કરી નાખશે, અજવાળું ફેલાવશે. બીજો એનો નેગેટિવ પોઈન્ટ એ છે કે એની અંદરથી મેશ ઉત્પન્ન થશે, એ ધુમાડો ઉત્પન્ન થશે અને એ કાળું પણ કરી નાખશે. મેશ ઉત્પન્ન કરીને આજુબાજુ જે હશે, જે ભાગ હશે એ કાળો ભાગ થઈ જશે. તો સંતાન પણ એક એવી વસ્તુ છે, દીકરો પુત્ર. બે દીકરા, બે પ્રકારના દીકરા હોય. એક દીકરો એવો હોય સુપુત્ર કહેવાય. શું કહેવાય? સુપુત્ર. અને બીજો એનો વિરોધી હોય કુપુત્ર. આ પોતાના પુત્રનું નામ રોશન કરે એને સુપુત્ર કહેવાય. પણ એક દીકરો એવો હોય કે પોતાના પુત્રનું નામ બદનામ કરી નાખે, મા બાપને ક્યાંય ઊંચું મોઢું કરીને જોવે એવું ન રાખે, સમાજની અંદર આબરૂના કાંકરા કરી નાખે, એ કુપુત્ર. અને સુપુત્ર એને કહેવાય પોતાના કુટુંબનું નામ રોશન કરી નાખે. દાખલા તરીકે અબ્દુલ કલામ સુપુત્ર કહેવાય કે એને પોતાનું અને પોતાના આખા કુટુંબનું, આખા પરિવારનું નામ રોશન કરી નાખ્યું. વલ્લભભાઈ પટેલ સુપુત્ર કહેવાય. વિવેકાનંદ, મહાત્મા ગાંધી, આ બધી એવી મહાન વિભૂતિઓ કે જેના કારણે એના માતા પિતાનું નામ પણ આજે ગર્વથી લેવાય છે. જ્યારે કુપુત્ર કે પોતાનું અને પોતાના કુટુંબનું, આખા દેશનું નામ બદનામ કરી નાખે એવા વ્યક્તિઓ. દાખલા તરીકે આતંકવાદી જે હોય છે બિન લાદેન, કુપુત્ર કહેવાય કે પોતાનું તો નામ એને બદનામ કરી જ નાખ્યું, પણ સાથે સાથે પોતાના આખા કુટુંબનું, આખા એના દેશનું, આખા ગામનું નામ બદનામ કરી નાખે. ઘણા એવા ખરાબ કામ કરે છે જેના કારણે એના પરિવારને પણ એનો બદલો ભોગવવો પડે છે, એના પરિવારને એનું સહન કરવું પડે છે. તો કુટુંબની અંદર આવા દીકરા હોય તો આવો દીકરો હશે તો એનું શું પરિણામ આવશે? તો અહીંયા એ વાત કરી છે કે કુળરૂપી ભવનમાં, ત્યાં ભવનમાં, કુળરૂપી ભવનમાં, ભવન એટલે મકાન, કુળરૂપી ભવનમાં સત્પુત્ર, આ સત્પુત્ર કોઈ એવો દીવો છે. કેવો દીવો છે? કુળરૂપી ભવનમાં આ સત્પુત્ર કોઈ એવો દીવો છે જે પાત્રને ગરમ કરતો નથી. એટલે કે આ એવો દીવો છે કે જે પાત્ર હોય ને, આ પાત્ર દીવાને પ્રગટાવો, દીવો જે પ્રગટાય અને ઘણી જગ્યાએ શું થાય કે વાસણ જે છે ને ખૂબ ગરમ થાય. જ્યારે અમુક દીવો એવો હોય કે જે પાત્રને ગરમ કરતો નથી. અને અહીંયા આપણે આ દીવો છે બરોબર, અને એ પાત્ર એટલે એ કુટુંબની વાત કરીએ આપણે. આ સત્પુત્ર કુળરૂપી ભવનમાં કોઈક એવો દીવો છે જે પાત્રને ગરમ કરતો નથી. પાત્ર એટલે વાસણ પણ થાય, દીવડો, જે પાત્રને ગરમ કરતો નથી. ન એવમ મલમ એટલે મેષ. આ મેષ જે છે આપણે વાત કરીએ ને, કાળો કાળો થઈ જાય, મેષને ઉત્પન્ન કરતો નથી. જો અમુક દીવા એવા હોય કે માત્ર અજવાળું આપે, મેષ નો ઉત્પન્ન કરે. અમુક દીવો એવો હોય કે માત્ર ધુમાડો કરતા હોય, ઘરની અંદર, કુટુંબની અંદર ધુમાડા કરે. એવા દીકરા હોય કે ઘરની અંદર કોઈને બહાર નીકળે એવું ન રાખે, એવા કામ કરે. દારૂ પીતો હોય, જુગાર રમતો હોય, ખરાબ કામ કરતો હોય, ચોરી કરતો હોય, એના કારણે એના મા બાપ જે છે ને એને પણ બહાર નીકળે એવું ન રહે. એના ભાઈ બહેન જે છે એને પણ શરમાવવું પડે કે આમ બહાર કોઈ નીકળે તો કે જો આ ઓલો ચોરી કરીએ ને, કે ઓલો જે ખૂન કર્યું, ઓલો જે આમ જુગારમાં રમે, દારૂ પીવે ને કરો, આ એનો ભાઈ, એના ભાઈને પણ બદનામ થવું પડે. તો
શું કહે છે? આ સત્પુત્ર, તો સત્પુત્રની વાત છે, પુત્રને નહીં અહીંયા. આ સત્પુત્ર કુળરૂપી ભવનમાં કોઈક એવો દીવો છે જે પાત્રને ગરમ કરતો નથી, મેષને ઉત્પન્ન કરતો નથી. ન એવો પ્રસૂતિ, પ્રસૂતિ ઉત્પન્ન કરવું, મેષને ઉત્પન્ન કરતો નથી, સ્નેહને ખતમ કરતો નથી. કુટુંબની અંદર સ્નેહ હોય, અહીંયા આપણે દિવાળીની અંદર સ્નેહ એટલે તેલ, અને કુટુંબની અંદર સ્નેહ એટલે પ્રેમ. બરોબર? તો કુટુંબમાં જે પ્રેમ હોય, અમુક એવો દીકરો હોય કુટુંબની અંદર જે પ્રેમ હોય, આ કુટુંબ હળી મળીને રહેતું હોય, એનો વિનાશ કરી નાખે. એટલે કે કોઈને બોલવા જેવો વ્યવહાર રાખે નહીં. એટલે કે સ્નેહને ખતમ કરતો નથી. જો સત્પુત્ર હશે ને તો સ્નેહને ખતમ કરશે નહીં, અને ગુણોનો નાશ કરતો નથી. ન એવો ગુણાન સ્થિરોતી, ગુણોનો નાશ કરતો નથી. જો પુત્ર છે તો ગુણોનો નાશ કરી નાખશે. અહીંયા સત્પુત્ર છે, ગુણોનો નાશ કરતો નથી. આવું સત્પુત્ર રૂપી ધન, દ્રવ્ય એટલે ધન. જો કુટુંબની અંદર, પરિવારની અંદર પૈસા ઓછા હશે તો હાલશે, પણ દીકરો જે છે ને, એકનો એક દીકરો હોય ને, એ દીકરો જે છે કુટુંબનું નામ રોશન કરે એવો હોવો જોઈએ. બાકી ગમે એટલા પૈસા હશે ને, પણ દીકરામાં જો આવડત નહીં હોય ને, સારો દીકરો નહીં હોય ને, તો બધા પૈસા કેવા છે? વ્યર્થ. પૈસા મહત્વના નથી, પણ કુટુંબનો સત્પુત્ર, સુપુત્ર મહત્વનો છે. પૈસા નહીં હોય તો આ ઉભા કરી દેશે, અને આ ગમે એટલા પૈસા છે ને તો પણ રવા દેશે નહીં, ઉડાડી દેશે. જુગાર, દારૂ, ખોટા વ્યસન, અને બધા પૈસા પૂરા કરી નાખશે. ધન કરતા વધારે મહત્વનો છે સુપુત્ર. એટલે કે આવું સત્પુત્ર રૂપી ધન અવસાન સમયે પણ ચલિત થતું નથી. મૃત્યુનો સમય હોય ને ત્યારે પણ આવું સત્પુત્ર રૂપી ધન છે ને એ ચલિત નહીં થાય. બાકી બીજી બધી વસ્તુ વહી જશે, પણ આવું સત્પુત્ર રૂપી ધન છે ને એ ચલિત થતું નથી. તો અહીંયા એ વાત કરે છે. બોલો પરિવાર રાખજો અહીંયા એક વાત. આ સત્પુત્ર કુળરૂપી ભવનમાં, ક્યાં ભવનમાં? કુળરૂપી ભવનમાં આ સત્પુત્ર, આ એટલે આપણે જે વાત કરીએ છીએ દીવો જે છે એમાં અજવાળ કરે એવો દીકરો. કુળરૂપી ભવનમાં આ સત્પુત્ર કોઈક એવો દીવો છે જે પાત્રને ગરમ કરતો નથી, મેષને ઉત્પન્ન કરતો નથી, ન એવો મેષને ઉત્પન્ન કરતો નથી, સ્નેહને ખતમ કરતો નથી, નથી સ્નેહને ખતમ કરતો નથી, અને ગુણોનો નાશ કરતો નથી. શેનો નાશ? ગુણોનો નાશ ન એવ કરતો નથી. આવું સત્પુત્ર રૂપી ધન, કેવું? આવું સત્પુત્ર રૂપી ધન, દ્રવ્ય એટલે ધન, અવસાન સમયે પણ, એટલે કે મૃત્યુના સમયે પણ ચલિત થતું નથી. અને ખરેખર સાચું ધન તો આ છે. કયું? સત્પુત્ર રૂપી ધન. બીજા બધા ધન કરતા આ ધન મહત્વનું છે, સાચું ધન છે. આ સારો એક દીકરો જે પોતાના કુટુંબનું નામ શું કરશે? રોશન કરશે, કુટુંબનું નામ રોશન કરશે. તો આવા સત્પુત્ર જે છે એ આપણે ઘણા બધા, કેટલાય આપણે મહાન નેતાઓ જે છે, મહાન વ્યક્તિઓ છે, નરેન્દ્ર મોદી, વલ્લભભાઈ પટેલ, વિવેકાનંદ, મહાવીર સ્વામી, ભગવાન બુદ્ધ, અબ્દુલ કલામ, આવા ઘણા બધા વ્યક્તિઓ છે જેને પોતાના કુટુંબનું નામ રોશન કર્યું અને કુટુંબનું નામ ઉજાળ્યું. અને કેટલા એવા હોય છે પોતાના કુટુંબનું નામ ડૂબાડે. એ આ કહેવાય કુપુત્ર. પણ આપણે કુટુંબમાં શું બનવાનું છે? સુપુત્ર બનવાનું છે. ઓકે, કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા આ 7મો શ્લોક જે છે એ પૂરો થાય છે. આનું તમને હું પીડીએફ જે છે ભાષાંતરમાં મોકલી દઈશું. એ તમને પીડીએફ મળી જશે આજે. તો અહીંયા આ 7મો શ્લોક પૂરો થયો, એટલે કે આપણો 12મો પાઠ છે સુભાષિત સપ્તકમ, એ પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. ફરી આપણે નવા લેક્ચરમાં નવા પાઠ સાથે મળશું. ધન્યવાદ, આભાર, અસ્તુ.